तो नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ भिडियो तो चलते सांग मैंने आज आम बनइबा साउथ स्टाइल रे सांबर। सांग मैंने साधारणतः मो घरे लोक जो शुणुंट मुझे सांबर खाऊँगी बोली तो से भावुं सांबरटी भल जिनस नुहे। तो चलते आम एक बहुत भल भाव बनइबा। तो सांग मैंने मो रेसिपी को पूरा शेष पर्यटन देखूँ। तो देखो सांग मैंने ये किसी पनीपरिया नहीं जाइए। परिवा भितर मुझे कैप्सिकम गाजर आउ झुडंग मूला पत्र भी अच्छी मक्का भेंडी आलू टमाटो पियाज रसुण आ धनिया पत्र। तो सांग मैंने एतिक जिनस नहीं। तो चलते आम ए सांबर बनइबा। हाँ सांग मैंने ए मुख्य जिनस है सजना छुई। तो सांग मैंने आपने सजना छुई को बिल्कुल भी स्किप करेंगे ना। ए दुईट मुख्य जिनस रही। तो गोटे हूँ सजना छुई आउटी हूँ आमर धनिया पत्र। तो सांग मैंने ये दुईट जिनस को आपने बिल्कुल भी स्किप करेंगे ना, निश्चय ने। तो चलते सांग मैंने आम प्रथम सजना छुई को एमती छोट छोट कर काटि ना जमी आम सांबर बनइबा से स्टाइल आम छोट छोट कर काटि ना। देखो सांग मैंने मुझे सजना छुई को कौ स्टाइल आते साइज काटुची। तो सांग मैंने सजना छुई काटिदेली परिया पत्र भी काटी देछि। चलते ये आम धनिया पत्र काटि ना। सांग मैंने मुझे धनिया पत्र को दुईट स्टाइल काटी गोटे एमती पूरा छोट छोट कर किसी बड़ बड़ रखी सेटा को मुझे रेसिपी फुल देखी आपने देखिए। तो देखो सांग मैंने ये धनिया पत्र काटी सारापर मुझे गोटे प्लेट को एमती काढ़ी नौ। सांग देखूँ रसुण भी किसी छड़े रखी। चलते आम लंका भी काटि ना। तो सांग मैंने लंकार बास जस्ट खाली फ्लेवर दरकार आमर राग बिल्कुल दरकार नुहे आम टे फ्लेवर दरकार। तो से आम लंका को एमती दुई फाड़ा कर काटि ना सरुआ सरुआ कर। तो देखो ये रसुण भी अच्छी धनिया पत्र होगला आउ लंका भी आम होगला। तो चलते ए पियाज काटि ना। तो सांग मैंने ये आपने पियाज को छोट छोट कर बुले दे काटे जमी मोर अन्य रेसिपी देखी। देखो सांग मैंने पियाज को केमी रखिए काटे मुझे कहीदे। तो देखो सांग मैंने यही साइज पियाज को रखिए तापर काटा स्टार्ट करने। तो देखो पियाज गुड़िक केते सरू सरू हो कटा हो अधिक देखा एमती काटिले। तो सांग मैंने आपने पियाज को निश्चय एमती काटि ने। तो देखो पियाजर साइज। तो चलते आम पियाज को सही प्लेट को काढ़ी ना जो प्लेट में आम रसुण धनिया पत्र आ कंचा लंका रखी थे। चलते से प्लेट को आम पियाज काढ़ी ना। तो चलते सांग मैंने तापर आम परिया पत्र को सिझाइया कम स्टार्ट करवा। तो से सांग मैंने देखो मुझे सबुतक पनीपरिया को काटि नहीं कौ साइज काटी केमी काटी आपने पूरा देखूँ। आ चलते सांग मैंने एक आम प्रेसर गोटे सीटी देवा। सांग मैंने सबू परिया पत्र को सीटी देवा ना। एथिर कौन किसी जिनस अच्छी जोटा कि बछा बछा जिनस से गुड़ा सीटी दिज्व मुझे भिडियो देखा आपने पूरा देखूँ। तो सांग देखो से प्रथम आलू को एमती नहीं जाइए आलू को धोईदेली धोई सारापर प्रेसर कुकर एमती दे देछि। तो तापर चलते आम गाजर भी धोई ना। तो सांग मैंने परिया पत्र को प्रथम धोई थी आ काटि सारापर आउ थे धोई दूची। तो सांग मैंने आम ये परिया पत्र को जिते क्लीन करवा सेते भल। तो से आम दुई थर धोइले किसी असुविधा ना। तो चलते आम को एमती आउ थे धोई ना। तो सांग मैंने ये मूला आड कर देखूँ। हाँ सांग मैंने आउ गोटे कथा प्रथम आपको जी परिया पत्र देखी सबतक पकई किंतु सांग मैंने सब जिन पकई नहीं मैंने फुल पकई ना। देखो मुझे गाजर भी अल्प नहीं मूला भी अल्प नहीं। तो सांग मैंने बेसी जिन पकईले आम सांबर अधिक हो तो नष्ट हो खाई भी हेनी अधिक हेल्ले किए खाइब। तो से अल्प अल्प नहीं बनई आपण मानक केमती जिनस फुल देखी देछि। तो सांग मैंने देखो तापर मुझे झुडंग भी काटी रखी झुडंग को आड कर धोई दे सारापर प्रेसर कुकर एमती दे दूसरी। सांग मैंने झुडंगर ये कलर टे अलग देखा किंतु सांग मैंने बिल्कुल भी खराब नुहे भल झुडंग। तो सांग मैंने धोई देखी दे सारापर आम ये मूला पत्र भी काटी। तो मूला पत्र को चलते एमती धोई ना आ धोई सारापर आम ताकू प्रेसर कुकर रे आड करना। तो सांग मैंने तापर आम चलतु अन्य परिया पत्र धोई ना जोटा कि आमर सीटी दिहब ना प्रेसर कुकर रे किंतु मसला सहित भल भाव टे कषा जीव। तो से आम को धोईकी आगतुरिया रखीदे आम कौन से धोवा। तो चलतु एवं आम को धोईकी रखीने। तो सांग मैंने से सजना छुई प्रथम धोई देती तापर ये देखो कैप्सिकम भी एमती स्क्वायर पीस कर काटि नहीं से सब एमती धोई नहीं से प्लेट एमती रखी नहीं। तो तापर सांग मैंने देखूँ भेंडी को सांग मैंने धोई काटिया पूर्व धोइया पड़ो ना भेंडी गुड़ाक पूरा नालू नालिया हो खराब हो काटिया आगुरी धोई देती धोईकी मुझे काटी देछि। तो तापर चलते आम ये मक्का को एमती धोईकी भल भाव छांकी ना। तो सांग मैंने आम मैंने ये सब जिन को भल भाव धोईकी ना पड़ो।
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଧୋଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ସଫା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ରଖିଛି, କେବଳ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ମକା ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକୁ ଆମେ ମସଲାରେ କଷିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବେ କାରଣ ଆମର ସାମ୍ବରରେ ପାଣି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଓ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ 2-3ଟି ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ସିଝେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଏକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସିଟି ଦେବେ, ଅଧିକ ସିଟି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ୍ ସିଝିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଟି ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ଏହି ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏବେ ଛେଚିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ କେମିତି ଛେଚିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ରସୁଣକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପୁରା ଚୁନା ବା ପେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ରଖିବେ କାରଣ ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଓ ଜିରାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କା ଓ ଜିରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ ଏଠି ଅଛି କାରଣ ତରକାରୀ ସାମ୍ବରଟି ବନା ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଓ ଜିରାର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବର ପୁରା ଡବଲ୍ 2 ଗୁଣ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଗରମ କରି ସେଥିରେ 2-3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଜିରା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାଜିବାକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଓ ଜିରାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଓ ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ ଏବେ ଛେଚି ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିବି କାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଜିରାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିରା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କୁଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜିରା ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସାମ୍ବର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବା କାରଣ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଲଙ୍କାଟି ଫାଟିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପେଟ ଆଡ଼ୁ ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ ଆଉ ଲଙ୍କାଟି ଫାଟିବନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଓ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଜିରା ଓ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନ ହେଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜୁଥିବା ଭଲ ଭାବେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ 70-80% ଭଳି ଭାଜିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ରସୁଣକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 20% ବା 20% ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଟମାଟୋ 3ଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟମାଟୋକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏମିତି କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖଡ଼ିକାରେ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କୁଚେଇ ନେବା ବା ଏମିତି ମାଣ୍ଡି ଦେଲେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିଯିବ। ତ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଓ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଉ ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ଜିରା ଓ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜିରା ଓ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ କଷିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବରଟି ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧଣିଆ ପତ୍ରର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲାରେ ବା ସାମ୍ବରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ। ମୁଁ ଅଧିକ ଧଣିଆ ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଠି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା ବା ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କଷିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ବି ସେଥିରେ ପକାଇବା କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାରୁ ଯେତେ ସେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ, ଭେଣ୍ଡି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓ ମକା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବା କାରଣ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ
ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, କାରଣ ଆମେ ୟାକୁ ସିଝେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷି ନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମସଲାଟି ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ସିଝେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ପାଣିରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ସେଇ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମସଲାଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ା କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ମସଲାଟି ଏଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପନିପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରମ ପାଣି ନେବେ ବା ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବିଲକୁଲ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେସବୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଝୋଳ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସାମ୍ବରଟି ଫୁଟିବ। ତାପରେ ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର 2 ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇବାର। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କଷି ନେଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ମିକ୍ସ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପୁଣି ଆଡ଼୍ କଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାମ୍ବର ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବ ନା ଏମିତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ତ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବରର ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ପାଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି କାମ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାମ୍ବରଟି ଆଖିକୁ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଆଦିଆ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି। ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।